This program has been made possible by the friends and partners of the Living Way Church. Today we are going to talk about mental faith and heart faith. ఈరోజు మనము మానసికమైన విశ్వాసం గురించి అదే విధంగా హృదయ విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుకుందాం. Okay. Well, even as I am teaching on faith, I have so many testimonies. Every connect group that I go, they are saying, Pastor, we are really blessed by this faith series that you are doing. నేను ఎప్పటి నుంచి అయితే విశ్వాసం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నానో, నేను కనెక్ట్ గ్రూప్కి వెళ్ళినప్పుడు అనేక మంది నాకు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నారు. Well, so today I want you to listen to the word very carefully. Let's turn our Bibles to Jeremiah chapter 1 verse 12. ఇర్మియా గ్రంథము 1వ అధ్యాయము 12వ వచనం. Jeremiah chapter 1 verse 12. Today we're going to talk few very important topics, even as we talk on faith, few very important things. This is what God told to Jeremiah. Then the Lord said to me, you have well seen, for I am ready to perform my word. యెహోవా, నీవు బాగుగా కనిపెట్టితివి, నేను చెప్పిన వాక్యమును నెరవేర్చుటకు నేను ఆతురపడుచున్నానెను. He did not give the word so that we can become theologians or who will become expert with debating and arguing with people. మనము ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నామని మనకి ఎక్కువ తెలుసని ఈ వాక్యం ఇవ్వటం లేదు కానీ, okay, but you must understand, God is giving us this word so that he can perform his word. ఆయన మాటను ఆయన నెరవేర్చనికే తన మాటను మనకి ఇచ్చి ఉన్నాడు. ఆమేన్ చెప్దామండి. సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ టుడే ఇస్, when you fill your mouth with God's word, ఎప్పుడైతే మనము దేవుని మాటతో మన యొక్క నోటిని నింపుకుంటామో, and when we speak the word that God has given to us, ఎప్పుడైతే దేవుని వాక్యముతో మన నోటిని నింపుకుంటామో, నింపుకున్న తర్వాత ఏదైతే దేవుని వాక్యం పలుకుతామో, దేవుడు ఆ వాక్యము ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తాడు. ఆమేన్. God is ready to perform his word, but you need to speak God's word. When you speak God's word, God is ready to perform his word. దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆయన వాక్యమును నెరవేర్చడానికి. ఎప్పుడు అనంటే మనం మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే. Okay, if you want the power of God to be activated in your life, then fill your mouth with God's word. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని వాక్యం ద్వారా మన నోటిని నింపుకుంటామో అప్పుడు మనకి శక్తి కలుగుతుంది. Okay, let's turn our Bibles to 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. విశ్వాస సంబంధమైన మంచి పోరాడము, నిత్య జీవమును చేపట్టము, దాన్ని పొందుటకు నీవు పిలువబడి అనేక సాక్షుల ఎదుట మంచి ఒప్పుకుంటివి. Paul is speaking to Timothy and saying that there is only one fight Christians have to fight, that is called the fight of faith. విశ్వాస పోరాటం తప్ప ఇంకే పోరాటం లేదు క్రైస్తవులకు. ఆమేన్ చెప్దామండి. You are not supposed to fight the devil. అపవాదితో యుద్ధము చేయడము అవసరము లేదు. So what is the problem in our faith? మన విశ్వాసంలో ఏంటి సమస్య అని అంటే, so some people say Satan is the problem, pastor. కొంతమంది అంటారు అపవాది మాకు ప్రాబ్లం గా ఉన్నాడు అని. Some people say I will fight the devil. నేను అపవాదితో యుద్ధం చేస్తానంటాను. I will fight the demons. నేను అపవాది శక్తులతో యుద్ధం చేస్తానంటాను. Bible never says fight the devil. Bible always says fight the good fight of faith. బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే విశ్వాసంలో మంచి పోరాడము అని. Okay, so Bible never says fight the devil. బైబిల్ ఎక్కడ కూడా అపవాదితో యుద్ధం చేయమని చెప్పలేదు. Because Jesus already whipped his power and Satan is defeated. ఆమేన్. బైబిల్లో ఏం రాయబడిందంటే యేసయ్య ఆల్రెడీ అపవాదిని ఓడించాడు అని. 2000 years ago Satan was defeated. 2000 సంవత్సరముల క్రితమే అపవాది ఓడింపబడ్డాడు. Jesus did not do this alone. ఆయన యేసయ్య ఒక్కడిగా చేయలేదు అది. When Jesus died, ఎప్పుడైతే యేసయ్య మరణించారో, we also died with him. మనం కూడా ఆయనతో మరణించాము. When he was buried, we were also buried with him. ఆయన పాతిపెట్టినప్పుడే మనం కూడా పాతిపెట్టబడ్డాము. Okay, when he went to hell, we also went with him to hell. ఆయన పాతాళంకు వెళ్ళినప్పుడు మనం కూడా పాతాళంలోకి వెళ్ళాము. When Jesus defeated Satan, we also defeated Satan through Jesus our Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So Bible says we are more than conquerors.
మనము బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే మనము అత్యధిక విజయం పొంది ఉన్నాము. ఆమె చెప్పగలరు Amen. ఒకసారి? మీ పరిస్థితుల్లో ఎలాగున్నా మనకు అత్యధిక విజయం కలిగి ఉన్నాము. Amen. ఆమేన్. సో సేటన్ ఇస్ నాట్ ద ప్రాబ్లం, మనకు అపవాది ఎలాంటి సమస్య కాదు, బికాజ్ ఈస్ ఆల్రెడీ డిఫీటెడ్. ఆయన ఓడించబడ్డాడు. ఆమేన్. Amen. సో డోంట్ ఫియర్ సేటన్. అపవాదికి భయపడొద్దు. Pastor, there is a lime there. Somebody put a lime. Somebody put some tomato. Somebody put some green chili. Nothing will happen. God who is inside you is greater than the lemon outside. ఆమేన్. నిమ్మకాయలను చూసి టమాటాలను చూసి మనం భయపడవద్దు, కానీ దేవుడు మనలో ఉన్నాడు, ఆయన అందరికంటే గొప్పవాడు. Amen. So Amen. you don't worry about demons. మనం అపవాదుల గురించి భయపడాల్సిన పని Pastor, లేదు. this house vastu is not good, Pastor. What should I do, Pastor? Nothing. When you enter, you are entering, you are the light. The light of the world is inside you. You are the light. And when the light is there, darkness is gone. ఆమేన్. ఇల్లు బాగోలేదు, వాస్తు బాగోలేదని మనము భయపడాల్సిన పని లేదు, కానీ మనం వెళ్ళగానే అందులోకి వెలుగు వెళ్తుంది. Amen. The second problem people think is sin is a problem, Pastor. I think because of sin my faith is not working. ప్రజలు ఏమనుకుంటారంటే రెండవ ప్రాబ్లం గా మన యొక్క పాపము మనల్ని ఆపుతుంది అని అనుకుంటారు. Okay? Now listen to me very carefully. The more you fight sin, the more sin will become strong in your life. మీరు ఎప్పుడైతే పాపంతో పోరాడాలి అని అనుకుంటారో అక్కడ పాపమే గెలుస్తూ ఉంటుంది. So we don't fight Satan. We don't fight Satan. We don't fight sin because Jesus dealt with Satan. Jesus dealt with sin. మనము అపవాదితో కానీ లేదు అని అంటే పాపంతో కానీ పోరాడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే యేసయ్య ఆల్రెడీ వాటిని జయించి ఉన్నాడు. Okay, Romans chapter 7 verse 6. Are you able to hear me at the back? Is it audible? Okay. Romans chapter 7 verse 6. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయం 6వ వచనం. నిర్బంధింపబడితిమో దాని విషయమై చనిపోయిన వారమై ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల పొందితిమి గనుక మనము అక్షరానుసారమైన ప్రాచీన స్థితి గలవారము కాక ఆత్మానుసారమైన నవీన స్థితి గలవారమై సేవ చేయుచున్నాము. So the Bible says, but now we have been delivered from the law. So we are not under the law. మనము బైబిల్ ఏం చెప్తుంది అని అంటే మనము ధర్మశాస్త్రం క్రిందన లేము. Can somebody shout amen? Amen. Turn to your neighbor and say, you're not under the law. You are delivered from the law. So some people say, why don't you teach the law? God already delivered us from the law, so we don't have to learn the law. Amen. Now, what does the Bible say? How to overcome sin, Pastor? How to overcome sin in life? Galatians chapter 5 verse 16. Well, I'm meditating on the fear of God. దేవుని యందు భయభక్తులు దాని గురించి. Today in the church, ఈరోజు సంఘంలో lot of people don't walk in the fear of God. చాలా మంది సంఘంలో దేవుని యందు భయభక్తులు లేకుండా నడుస్తూ ఉన్నారు. This is how they are. What did Judas do? Judas kissed the hand of Jesus. ఇస్కరేతు యూదా ఏం చేశాడంటే యేసయ్య చేతిని ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. Yes or no? Can't hear you. Yes. That's it's a kiss of affection. ఆయన ప్రేమతో ముద్దు పెట్టుకున్నాడు. But when he was the one who deceived Jesus. యేసయ్యను మోసం చేశాడు, ముద్దు పెట్టాడు, మోసం చేశాడు. Today a lot of people are like that. They come to church, they lift their hands, they worship Jesus. The moment they go out of this place, they live how they want to live. దేవుడిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తే ఎక్కువ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ లో నడుస్తాము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు లవ్ సమ్వన్, వాట్ విల్ బి యువర్ డిజైర్? దట్ యు షుడ్ నాట్ హర్ట్ దట్ పర్సన్ మోర్. మీరు ఎవరినైనా ప్రేమించినట్లయితే మీ యొక్క ఆశ ఎలా ఉంటుంది? వాళ్ళని దుఃఖపెట్టొద్దు. అంటే ఎక్కువ భయం ఉంటుందా, తక్కువ భయం ఉంటుందా? వినిపిస్తలేదు. అలాగే దేవుడిని ఎక్కువ ప్రేమిస్తున్నామంటే, అరే ఇది చేస్తే దేవునికి ఇష్టం ఉండదేమో, ఇది చేస్తే ఇలా మాట్లాడితే దేవునికి ఇష్టం ఉండదేమో, ఇలా నేను ఉంటే ఇష్టం ఉండదు. సో లవ్ ఫర్ గాడ్, లవ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బ్రింగ్ మోర్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్. దేవుని యందలి ప్రేమ మనకు దేవుని యందలి భయభక్తులను కూడా నేర్పిస్తూ ఉంటుంది. Did Jesus walk in the fear of God? Come on, వినిపిస్తలేదు. Yes. So today what is missing in the church is the fear of God. ఈ రోజు సంఘంలో ఏమి మిస్ అవుతుంది అని అంటే దేవుని యందలి భయభక్తులు. We are in the church, hallelujah. 9 ఎప్పుడు అవుతుంది? 9 అయిపోగానే ఇక పాస్టర్ gone, party on. Let's enjoy. That's where the problem is. But how to overcome sin? What does the Bible say? Walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. నేను చెప్పునదేమనగా ఆత్మానుసారముగా నడుచుకొనుడి, అప్పుడు మీరు శరీరేచ్ఛను నెరవేర్చరు. So what is the sin? What is the secret to overcome sin?
వాక్ బి లెడ్ బై ద హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ చేత నడిపింపబడండి. వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్. సంబడి షౌట్ వాక్ ఇన్ ద స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులో నడిపింపబడితే ఏమవుతుంది? వి ఓవర్కమ్ లస్ట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, వి ఓవర్కమ్ ఫ్లెష్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. See, God has given us provision. So sin is not the problem. Amen. Satan is dealt with, sin is dealt with. Amen. So what is the problem? The problem is ignorance. మనము ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటి అని అంటే విడిచిపెట్టడం. See, let's go to Galatians 2 verse 5. Having disarmed principalities and powers, he made a public spectacle of them, triumphing over them in it. మరియు అపరాధముల వలనను శరీరమందు సున్నతి పొందకపోవట ఉండుట వలనను మీరు మృతులై ఉండగా దేవుడు వ్రాతపూర్వకమైన ఆజ్ఞల వలన మన మీద రుణముగాను మనకు విరోధముగాను నుండిన పత్రంను మేకులతో సిలువ కొట్టి దాని మీద చేవరాతను తుడిచివేసి మనకు అడ్డము లేకుండా దానిని ఎత్తివేసి మన అపరాధములన్నిటినీ క్షమించి ఆయనతో కూడా మిమ్మును జీవింపజేసెను. Verse 15 says, having disarmed principalities, అంటే అపవాది శక్తినంతా అపవాదినంతా ఓడించేశాడు యేసయ్య. ఆమేన్. ఆమేన్. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం? అజ్ఞానం ప్రాబ్లం. ఏం ప్రాబ్లము? ఏమి వాక్యము లేదు ప్రజల్లో. ఊకే ఏం కావాలా? ప్రార్థన ప్రార్థన. ఏమనైతే ఏం కావాలా? ప్రార్థన. తలనొస్తే ఏం కావాలా? కొండలు సమస్యలు ఉన్నాయి లైఫ్లో అంటే ఏం కావాలా? ప్రార్థన 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 ప్రార్థన. ప్రార్థన కాదు, ఇగ్నోరెన్స్ ఉంది, వాక్యము లేని బైబిల్ ఏం రాయబడింది? నా ప్రజలు జ్ఞానము లేక నశించిపోతున్నారు. బిజినెస్ లేక నశించిపోతున్నారని బైబిల్లో లేదు. చదువు లేక నశించిపోతున్నారని బైబిల్లో లేదు. గవర్నమెంట్ జాబ్ లేదు కాబట్టి, పిల్లలు లేరు కాబట్టి నశించిపోతున్నారు లేదు. జ్ఞానము లేదు. ఏ జ్ఞానము లేదు? దేవుని వాక్యపు జ్ఞానము లేదు. అన్ని జ్ఞానాలు ఉన్నాయి. పాస్టర్ గారు బయట ఏమవుతుంది, లోకల్ ఏమవుతుంది తెలుసుకోవాలా? నో ప్రాబ్లం, తెలుసుకోకండి. వాక్యంలో ఏముండో తెలుసుకొని మీరు బాగుంటారు, మీ ద్వారా వేరే వాళ్ళు బాగుంటారు. జ్ఞానము లేదు. అపవాదికి చాలా శక్తి ఉంది పాస్టర్. మీరేమనుకుంటారంటే మీ హృదయంలో 2 చేంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకుంటారు. ఈ దిక్కు యేసయ్య, ఆ దిక్కు సాతాను. రాత్రి 12 అయిందనుకో పాస్టర్, సైతానికి ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. చాలామంది క్రైస్తవులు ఏం నమ్ముతారు? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వెళ్ళిపోతాడు, సైతాన్ వస్తాడు లోపలికి. లేదు, బిలీవర్కి అలా కాదు. పరిశుద్ధాత్మ చేత మనం ముద్రీకరించబడ్డాము. Can somebody shout amen? ప్రాబ్లం ఏంటంటే పీపుల్ డోంట్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. సో ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలా? దేవుని వాక్యము నుంచి ప్రత్యక్షత జ్ఞానాన్ని పొందుకోండి. ప్రత్యక్షత జ్ఞానం పొందుకుంటే మీరేమై ఉన్నారో మీకు తెలుస్తుంది. మనం ఏమై ఉన్నామో మనకు తెలిస్తే వాక్యానుసారము జీవించి మనం ముందుకు వెళ్తాము. ప్రతి సమస్యకి ప్రార్థన సొల్యూషన్ కాదు. దేవునితో ప్రార్థన చేసుకోవాలా, మంచిదే. బట్ వెన్ సిచ్యువేషన్ కమ్స్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ టు యువర్ సిచ్యువేషన్. వాక్యంలో మీ సిచ్యువేషన్ గురించి ఏం రాయబడిందో తెలుసుకోవాలి కదా. ఒక మాట చెప్తున్నాను, your whole life depend on the principles that you believe. మీ జీవితంలో మీరు ఏమి నమ్ముతున్నారో దాన్ని బట్టి మీ ఆత్మీయ జీవితము కట్టబడుతుంది. కొందరు అరే అనారోగ్యము దేవుని చిత్తము అనుకున్నారనుకోండి, అది ఎవరు మార్చలేదు. మొగోళ్ళంత ఇంతే అని పడిపోతే అంతే, అత్తలందరితే అంటే అలాగే అయిపోతారు. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్. వాక్యము తెలిస్తే న్యాచురల్లో మనం పని చేయకుండా సూపర్ న్యాచురల్లో పనిచేయడం స్టార్ట్ చేస్తాము. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యము చెప్పింది నమ్ముతాం మనము. ఓకే, లెట్స్ గో టు మార్క్ చాప్టర్ 5. త్వరగా మార్క్స్ వార్త 5వ అధ్యాయం. మార్క్ చాప్టర్ 5. దేర్ ఇస్ అ బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అబౌట్ జాయిరస్ డాటర్. ఇక్కడ యాయీరు కుమార్తె గురించి మంచి వాక్యం ఉన్నది. ఓకే, లెట్స్ రీడ్ verse 21 and 22. యేసు మరలా దోణి ఎక్కి అద్దరికి వెళ్ళినప్పుడు జనసమూహము ఆయన యొద్దకు కూడి వచ్చెను. ఆయన సముద్ర తీరంన నుండగా సమాజ మందిరపు అధికారులలో యాయీరను ఒకడు వచ్చి ఆయనను చూచి ఆయన పాదముల మీద పడి, నా చిన్న కుమార్తె చావనై ఉన్నది,
అది బాగుపడి బ్రతుకున్నట్లు నీవు వచ్చి దాని మీద నీ చేతులుంచవలనని ఆయనను మిగులు బతిమాలు కొనుక. చూడండి జాగ్రత్తగా మంచి. న్యాచురల్ అంటే మనకు కనిపించిన దాన్ని బట్టి ముందుకెళ్ళడం. సూపర్ న్యాచురల్ అంటే దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందో నమ్ముతూ ముందుకెళ్ళడం. సో యేసుక్రీస్తు వారు జాగ్రత్తగా గమనించండి. యాయిరు యేసే దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు యాయిరు కూతురు బాగలేదు అంటే ఇంకా చనిపోలేదు, ఓకే, తన అనారోగ్యం ఉంది, సావు బ్రతుకుల్లో ఉంది, కానీ బ్రతికే ఉంది. అయితే యేసే దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటాడంటే మీరు మా ఇంటికి వచ్చి ప్రార్థన చేస్తే మా కుమార్తె బాగుపడుతుంది. అయితే ఇక్కడ దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తుండగా బైబిల్లో ఒక మాట రాయబడి ఉంది. అందరం కూడా 35వ వచనం చదువుతామండి. ఆయన ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటి నుండి కొందరు వచ్చి నీ కుమార్తె చనిపోయినది, నీ కుమార్తె చనిపోయింది అంటారు. యువర్ డాటర్ ఇస్ డెడ్. వాళ్ళందరూ న్యాచురల్ రెల్మ్లో పనిచేస్తున్నారు. కుమార్తె చనిపోయింది. యేసు ఏమంటారు చూడండి. యేసు వారు చెప్పిన మాట లక్ష్య పెట్టక భయపడకము నమ్మిక మాత్రం ఉంచమని సమాజ మందిరపు అధికారితో చెప్పి పేతురు యాకోబు సహోదరుడకు యోహాను అను వారిని తప్ప మరి ఎవరినైనాను తన వెంబడి రానియక సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటికి వచ్చారు. ఇంటికి వస్తే ఏమైంది? వారు గొల్లుగా నుండి చాలా ఏడ్చుచు ప్రలాపించుచు నుండుట చూచి లోపలికి పోయి మీరేలా గొల్లు చేసి ఏడ్చుచున్నారు, ఈ చిన్నది నిద్రించుచున్నదే గాని. నిజంగా పాప నిద్రిస్తుందా చనిపోయిందా? చనిపోయింది. కానీ యేసు ఏమంటున్నారు? నిద్రిస్తున్నా అంటే జీసస్ వాస్ టెల్లింగ్ దెమ్ యు ఆర్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ద న్యాచురల్ బట్ ఐ యామ్ ఆపరేటింగ్ బియాండ్ ద న్యాచురల్. ఆమెన్. సో అలాగే కానీ ఏసేం అబద్ధాలు కాదు. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ వీ షుడ్ నాట్ డినై అవర్ సిచ్యువేషన్. ఎలా ఉన్నారు బ్రదర్ అంటే బాగున్నా బ్రదర్ బాగున్నా అది అంటేనే డినై చేయమని చెప్పట్లేదు. కానీ నేనేమంటున్నా అంటే దట్ ఈస్ నాట్ ఫైనల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Whatever you are going through can be changed by the word of God. అయితే యేసు ఏం చెప్పారు? చిన్నది మరణించలేదు, అది పడుకుంది అన్నారు. షీ స్లీపింగ్ అన్నారు యేసయ్య. నౌ లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. మీకు అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాలా? ఈ అనారోగ్యము ఖచ్చితంగా వెళ్ళి పోయింది అనాలా, పోతుంది అనదు. ఎందుకు? 2000 సంవత్సరాల క్రితమే థైరాయిడ్ నుంచి దేవుడు స్వస్థపరుస్తాడు అని చెప్పదు. థైరాయిడ్ నుంచి దేవుడు స్వస్థ ఆల్రెడీ అయిపోయింది 2000 ఇయర్స్ క్రితము. ఆమేన్. ఏ రోజైతే యేసయ్య శిలువ పైన మరణి సమాప్తం ఆయన అన్నారో ఆ రోజే స్వస్థత పొందితిమి. ఆమేన్. సో వి ఆపరేట్. ఇప్పుడు అందరు చూసి నవ్వుతారు, చనిపోలేదంట అని అవుతారు. సో వెన్ యూ ఆపరేట్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ పీపుల్ విల్ లాఫ్ ఎట్ యూ. వాళ్ళు నవ్వుతారు. అయ్యో డబ్బులు లేకముందే డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ఈయన. డబ్బులు ఉన్నప్పుడు డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పడం ఈజీ, లేనప్పుడే ఉన్నట్టు మాట్లాడడం ఇస్ ద బ్లెస్సింగ్. ఇట్స్ కాల్డ్ కన్ఫెషన్. అనారోగ్యం ఉన్నప్పుడే ఐ వాజ్ హీల్డ్ ఐ వాజ్ ఆల్రెడీ హీల్డ్ ఇన్ జీసస్ నేమ్ అన్నమల. ఆమేన్. చర్చ్లో ఒక చిన్న పాప ఉంది, చిన్నదానికి థైరాయిడ్ ఉందంట. పిలిచిన 8th క్లాస్ 9th క్లాస్. నేను చెప్పిన టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ there is no thyroid in my body. చెప్పండి ఎవరైనా గట్టిగా, నో థైరాయిడ్ ఇన్ మై బాడీ అని చెప్పండి. నో వాట్ ఈస్ ఫెయిత్? ఫెయిత్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. విశ్వాసం అంటే దేవుని వాక్యం గురించి మాట్లాడటమే. ఓకే, వాక్యం అంటే దేవుడు వాక్యం. ఒక మాట చెప్తాను, ఇక్కడ దేవుని శక్తి కొంచెం ఉందా? దేవుని పరిపూర్ణమైన శక్తి ఉందా? పరిపూర్ణమైన శక్తి. అంటే స్వస్థతలు అవుతాయా? అంతే. అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు బైబిల్లో ఏం రాయబడి, 1 పేతురు 5వ అధ్యాయంలో ఏం రాయబడి చూద్దాం. లెట్స్ కమ్ హియర్, బట్ లెట్స్ గో టు 1 Peter chapter 5 verse 6 and 7. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మును హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. ఆయన మిమ్మును గూర్చి మిమ్మల్ని గురించి చింతించుచున్నాడు గనక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. సో ఓకే, ఇప్పుడు యేసయ్య ఏమన్నాడు? బైబిల్ ఏం రాయబడి ఉంది? క్యాస్ట్ యువర్ కేర్ అపాన్ హిమ్ ఫర్ హీ కేర్స్ ఫర్ యూ. మీ చింత అంతా ఎవరికి ఇవ్వాలంట? సో కొందరు ఏం చేస్తారంటే చింత అంతా యేసయ్యకి ఇస్తారు, ప్రార్థన చేసుకుంటారు, రాత్రి నిద్ర పట్టదు. ఎట్లా చేస్తాడు దేవుడు? చేస్తాడా నిజంగా? వాళ్ళు నిజంగా యేసయ్యకి ఇచ్చినట? ఈజ్ ఇట్ ఫెయిత్? నో.
యెహోవా నా కాపరి నాకు లేమి కలగదు అంటే వినిపిస్తలే, కలగదు. పిల్లలు రాత్రి లేట్ అయింది, అయ్యో 9 అయింది ఇంకా నా కూతురు రాలేదు, 9 అయింది ఇంకా రాలేదు, ఎక్కడ పోయిందో ఏమవుతుందో అని ఇమీడియట్గా ఈ ప్రభువా నా పిల్లలు ఎక్కడున్నా క్షేమంగా ఉన్నారు తండ్రి. దట్ ఈస్ ఫెయిత్. కాకముందే అయినట్టు పలకండి. ఆమె చెప్దామా? సో వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ ఇస్, ఫెయిత్ అంటే దేవుని వాక్యాన్ని 100% నమ్మడము. దేవుడు చేసి చెప్పాడంటే అది. ఎందుకంటే బైబిల్ ఏం రాయబడి ఉంది? అబద్ధం ఆడటకు నేను మానవుడిని. దేవుడు అబద్ధం ఆడలేడు. అండ్ అయితే ఈ కెనాట్ స్పీక్ లైస్. హీ కెనాట్ స్పీక్ లైస్. దేవుడు ఎంత పవర్ఫుల్ తెలుసా? ఒక మాట చెప్తున్నాను. దేవుడు అబ్రహాము నీకు ఇప్పుడు దేవుడు వచ్చి నీకు కారు ఇస్తున్నాను అంటే జాగ్రత్తగా గమనించండి, అప్పుడే క్రియేషన్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. వెన్ గాడ్ స్పీక్స్ సంథింగ్, క్రియేషన్ హ్యాపెన్స్. వెన్ గాడ్ టోల్డ్ అబ్రహాం ఐ విల్ గివ్ యూ అ చైల్డ్ అన్నప్పుడు దేవుడు 20 years ఆగలేదు, అప్పుడే ఇచ్చేశాడు దేవుడు. అబ్రహాంకి టైం పట్టింది. అర్థమవుతుందా? సో వెన్ గాడ్ టెల్స్ సంథింగ్, దేవుడు ఆల్రెడీ చేశాడు. రిలాక్స్గా ఉండాలా. ఎలాగొస్తాయి డబ్బులు? ఐ నో హీ ఆల్రెడీ గేవ్ మీ. ఎస్, మైండ్ ఎలాగొస్తుంది అది మన పనే కాదు. ఎలాగవుతుందో ప్రమోషన్ ఎలాగొస్తుందో మన పనే కాదు. ఆయన ఏమన్నా తలగా ఉంటావు నువ్వు అంటే తలగానే. సో వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ హిమ్. టుడే క్రిస్టియన్స్ డోంట్ ట్రస్ట్ ద వర్డ్. డోంట్ ట్రస్ట్ ద వర్డ్. అంటే అది యేసయ్య కదా పాస్టర్. అవును, ఆ యేసయ్య ద్వారా నేను జన్మించావు కదా. యేసయ్యమన్నారు మీరు నాకన్నా ఎక్కువ కార్యాలు చేస్తారన్నాడు కదా. అవునా కదా? ఒక్క రెవల్యూషన్ చాలు మన లైఫ్లో. రెవల్యూషన్ ఏం తెలుసా? దేవుడు అబద్ధము వినిపించట్లేదండి. దేవుడు అబద్ధము, ఈ కెనాట్ లై. ఇఫ్ హీ సెడ్ ఇట్ వీ బిలీవ్ ఇట్, దట్స్ ఇట్. ఆయన చెప్పాడంటే చేస్తాడు. ఆమేన్. సో లెట్స్ గో నౌ టు రోమన్స్ చాప్టర్ 10. రోమన్స్ చాప్టర్ 10 verse 9 చదివే ముందు ఒక మాట చెప్తాను. కెనెత్ హేగన్ సండే చెప్పిన టెస్ట్ మనీ మళ్ళీ మీకు చెప్తాను. కెనెత్ హేగన్ వేరే పట్టణంలో ఈయన ఫ్యామిలీకి దూరంగా ఆయన వాక్యం చెప్పడానికి వెళ్తాడు. వెళ్ళినప్పుడు హీ గెట్స్ టెలిగ్రామ్. ఆ రోజుల్లో ఫోన్లు లేవు, లెటర్స్ కూడా కష్టం, టైంకి చెందవు. టెలిగ్రామ్ వచ్చింది ఆయనకి. ఏం టెలిగ్రామ్ వచ్చిందంటే, నువ్వు అక్కడ వాక్యం చెప్తున్నావు కానీ ఇక్కడ మాకు డబ్బులు లేవు, పిల్లలకి జ్వరాలు ఉన్నాయి, ఓకే, వాంతులు చేస్తున్నారు, హాస్పిటల్ తీసుకుపోవడానికే డబ్బులు లేవు అంటారు. ఆ లెటర్ వస్తుంది ఆయనకి, టెలిగ్రామ్ వస్తుంది. సో ఈయన కొంచెం బాధపడి అక్కడ ఉన్న చర్చ్ ఏ పాస్టర్ అయితే నేను సంఘానికి ప్రీచింగ్కి పిలిచాడో ఆ టెలిగ్రామ్ తీసుకుపోయి నేను దేవుని ఎదుట ఈ టెలిగ్రామ్ చదువుతాను అన్నాడు. దేవుని దగ్గర ఏం చదువుతాడంట? దేవుని తెలియనట్టు వెళ్ళి చదువుతాడు. చదివి 3 గంటలు ప్రార్థన చేస్తాడు. ఓకే, కొందరు చెప్తారు పుష్ అంటారు. పుష్ అని చెప్పండి. పుష్ అంటే ఏంటి? ప్రే అంటిల్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్. సో ఏదన్నా అయ్యే వరకు నేను వదలను దేవుడిని అని ప్రేయర్ చేస్తూనే ఉన్నాడు. 3 గంటలు అయిపోయింది. సరే అని బయటకు వచ్చాడు. మళ్ళీ పాస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళాడు. పాస్టర్ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఆలోచిస్తున్నాడు, నేను సరిగ్గా ప్రేయర్ చేయలేదేమో, ఇంకా ప్రార్థన చేస్తా అని మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ ప్రార్థన చేస్తా అంటాడు. ప్రార్థన చేస్తే దేవుని స్వరం వింటాడు. దేవుని స్వరం విని దేవుడు అంటాడు, ఏం చేస్తున్నావు కెనెత్ హేగన్ అంటాడు. ఏం చేస్తున్నావు ప్రభువా? నేను మా పరిస్థితులు నీకు చదువుతున్నాను అంటాడు. అయితే దేవుడు అంటాడు, నువ్వు నా మాట నువ్వు నేను చెప్పింది నమ్ముతావా? నా వాక్యము నమ్ముతావా అంటాడు. నేను నమ్ముతా ప్రభు. అమెరికాలో నీ వాక్యము నమ్మే వ్యక్తుల్లో నేనే నంబర్ 1 ప్రభు అంటాడు ఆయన. మళ్ళీ నమ్మితే ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఎందుకు బాధలో ఉన్నావు అంటాడు దేవుడు. ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ఎందుకు అయిపోయిందని ఎందుకు నమ్మట్లేదు అంటాడు. అప్పుడు ఆయన రియలైజ్ అవుతాడు, నేను తప్పు చేస్తున్నా, ఇలా కాదని. ఈ సెడ్ లార్డ్ ఐ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆన్సరింగ్ మై ప్రేయర్. వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ డే ఆయనకు మళ్ళీ టెలిగ్రామ్ వస్తుంది, డబ్బులు ఎవరో వచ్చి పంపించారు, పిల్లలు ఆటోమేటిక్గా నిన్న మధ్యాహ్నమే స్వస్థపరచబడ్డారు అన్నారు. అంటే ఏమంటున్నా అంటే టేక్ గాడ్ ఆన్ హిస్ వర్డ్. దేవుడు బైబిల్ రాయబడి ఉంది, నన్ను తలగా ఉంచుతానంటే తలగానే ఉంచుతాడు. ఇంటి బయటికి వెళ్ళేటప్పుడు ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ గోయింగ్ అవుట్, ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ కమింగ్ ఇన్ అని చెప్పుకుంటూ వెళ్ళండి. కొందరు ఏమంటారు తెలుసా? క్రైస్తత్వం అంటే, క్రిస్టియానిటీ అంటే చాలా కష్టాలు ఉంటాయి. ఎంతమంది విన్నారు ఈ మాట? అందుకే వాళ్ళ లైఫ్లో కష్టాలు ఉన్నాయి.
వాక్యంలో రాయబడి ఉంది అలాగా. బైబిల్ ఏం రాయబడి ఉంది? అన్నిటిలో జయాన్ని ఇచ్చే దేవుడు మన దేవుడు. మినిస్ట్రీ చర్చి కట్టేటప్పుడు చాలా కష్టాలు వస్తాయి, విన్నారా? ఇలాంటివి సువార్త చెప్పేటప్పుడు చాలా ఆటంకాలు వస్తాయి, విన్నారా ఇవన్నీ? అందుకే అలా ఆటంకాలు, అందుకే ఆ కష్టాలు. అయితే ఒక పాస్టర్ గారు వాళ్ళ సొంత విమానంలో ఫిలిప్పీన్స్కి వెళ్తున్నారు. ఫిలిప్పీన్స్ వెళ్ళేటప్పుడు ఆ పెద్ద ఫ్లడ్, పెద్ద వర్షం ఫిలిప్పీన్స్లో. ఎయిర్పోర్ట్ అంతా ఫ్లడెడ్. 18 గంటలు వాళ్ళు అక్కడే ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఉండవలసి వచ్చింది. అయితే ఈయన ప్రార్థన చేసి దైవజనుడు ఏమన్నాడంటే, ఏంది దేవా ఎందుకు ఈ కష్టాలు మాకు అంటే, దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? నువ్వే అన్నావు కదా అంటాడు. నేనెప్పుడు అన్నా ప్రభు అంటే, నువ్వు అంటావు కదా ఎప్పుడైనా మిషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, మాకు చాలా కష్టాలు ఉంటాయి, అందుకే ఇవి అయినాయి అంటాడు దేవుడు. టేక్ గాడ్ అట్ హిస్ వర్డ్. ఫిల్ యువర్ మౌత్ విత్ గాడ్స్ అండ్ స్పీక్ ద వర్డ్. అంతే, మాట్లాడి రిలాక్స్. దేవుడు వెలుగు కమ్మన్నప్పుడు డౌట్ పడ్డా? అయ్యో వెలుగు వచ్చిందా బ్రదర్ అశోక్, చూడండి వెలుగు వచ్చిందా, చెక్ చేసిండా? నో, దట్స్ ఇట్. అదే బీజం ఉంది మన లోపట. కమాన్, చూద్దామని రోమిలకు రాసిన పత్రిక. అదేమనగా యేసు ప్రభు అని నీ నోటితో ఒప్పుకొని దేవుడు మృతుల్లో నుండి ఆయనను లేపినని నీ హృదయమందు విశ్వసించిన ఎడల నీవు రక్షింపబడుదువు. కన్ఫెస్ విత్ యువర్ నోటితో. సో స్పీకింగ్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్, ఫెయిత్ ఈజ్ అన్ యాక్షన్. సో ఏమనుంది? నోటితో ఒప్పుకోవాలంట. యూ విల్ బి సేవ్డ్. సేవ్డ్ అన్న మాట సోజో, అందరు చెప్పండి. సోజో అన్న మాట కొత్త నిబంధనలో 48 టైమ్స్ చెప్పబడింది. సోజో దేనికి సాదృశ్యం అంటే స్వస్థతకి, డెలివరెన్స్కి, ప్రొవిజన్కి, అన్నిటికీ సాదృశ్యము. ఓకే, సో యేసై ఎప్పుడైతే రక్తస్రావం కలిగిన స్త్రీకి ఏమంటాడు? యువర్ ఫెయిత్ హ్యాస్ మేడ్ యూ హోల్. నీ విశ్వాసము నేను బాగు చేసింది అని. ఆ బాగు చేయును అన్న మాటకి అక్కడ రక్షణ తెలుగులో, యాక్చువల్లీ గ్రీక్లో సోజో అని రాయబడి ఉంది. సో మీరు నోటితో మీరు ఏం పలకొచ్చు? మీ స్వస్థతను పలకొచ్చు. ఇఫ్ యూ కన్ఫెస్ విత్ యువర్ మౌత్, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్. For with heart one believes unto righteousness and with mouth confession is made unto salvation. Salvation లో ఏముంది? స్వస్థత ఉంది, మీ సమృద్ధి ఉంది. మీరు నోరు విప్పి మాట్లాడితేనే పరిస్థితులు మారుతాయి. మీరు నోరు ఇప్పకుండా ఏం మాట్లాడతారు? ఊకే. ప్రాబ్లం ఏంటంటే దేవుడేమో ఆయనకేమి కావాలో అది మాట్లాడతాడు, జనాలేమో వాళ్ళకి ఏమొద్దో అదే మాట్లాడతారు. నేను ఇట్లనే ఉంటా, మా ఇంట్లో మార్పు రాదు, మా అత్త మారదు, మా ఆయన మారడు, మా ఆవిడ మారదు, మా అప్పులు ఇలాగే ఉంటాయి. అందుకే ప్రాబ్లమ్స్. మళ్ళీ దేవుడే చేస్తుండు, దేవుడే నేర్పిస్తుండు. కాదు, అస్సలు కాదు, అస్సలు కాదు. సో ఐ వాంట్ ఎంకరేజ్ యూ. సో చాలామంది ఏం చేస్తారు? వాక్యాన్ని నమ్ముతారా? నమ్ముతారు. ఎక్కడ నమ్ముతారు? ఇక్కడ నమ్ముతారు. మెంటల్ ఫెయిత్. నమ్ముతారా? నమ్ముతున్నా పాస్టర్, నేను దేవుని వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నా పాస్టర్. ఎస్, ఐ అగ్రీ వర్డ్. కానీ ఇక్కడ నమ్ముతారు, బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వేరే మాట మాట్లాడతారు. ఏం మాట్లాడతారు? దేవుడు చేయట్లేదు, ఎప్పుడు చేస్తాడో దేవుడు, నిజంగా చేయగలడా? సో మెంటల్ ఫెయిత్ ఇస్ ఫ్రమ్ హియర్, రియల్ ఫెయిత్ ఇస్ హార్ట్. అంటే ఏంటి? దేవుడు చెప్పాడంటే నేనేం చేయాలా? నమ్మేశారు, అంతే, అయిపోయింది. దేవుడు ఏమన్నాడు? గర్భఫలం యెహోవా ఇచ్చు. దేవుడు ఇచ్చేశాడు. మిస్క్యారేజ్ అవుతుందంట, బబుల్ ఉందంట నీ గర్భంలో, నీ పిల్లలు పీసీఓడి అంట, పిల్లలు బుట్టరంట, అవన్నీ నాకు తెలియదు. ఏమని ఉంది బైబిల్లో? గర్భఫలము ఇచ్చు. ఐ బిలీవ్ ఇట్ ఈస్ డన్. ఐఎమ్ రిలాక్స్డ్, దట్స్ ఇట్. అది అలాంటి విశ్వాసంలో నడవాల. దేవుడు ప్లీజ్ దయచేసి గమనించండి, వృద్ధులయ్యాము కాబట్టి అనారోగ్యములో జీవించాలనేది బ్యాడ్ మైండ్ సెట్. బైబిల్లో రాయబడి ఉందా వృద్ధులు అనారోగ్యంలో ఉండాలని? వినిపిస్తలేదు. మరొకసారి చెప్పండి. షుగర్ ఉండాలా, బీపీ ఉండాలా అని ఉందా? బైబిల్లో ఏం రాయంటే మోషే 120 years ఉన్నాడు, కొండెక్కాడంటే ఆయన. పాతని అంటే న్యాచురల్ ఫోర్సెస్ అప్డేట్ కాలేదంటే ఆయన ఇంకా పిల్లలు కానీ శక్తి ఉండే 120కి. హలో, వింటున్నారా? IVFలు కాదు, 120 yearsకి he had strength to have children. His eyes were not dim.
పాత నిబంధనలో మోషే అలాగుంటే కొత్త నిబంధనలో పరిశుద్ధాత్మను నింపబడి యేసయ్య బీజముతో తిరిగి జన్మించిన మనలో ఇంకా మంచి ఆరోగ్యం ఉండును గాక. సో డోంట్ సే అనారోగ్యం ఉంటుంది బ్రదర్, మీకేం తెలుసు, మాకు వాక్యం తెలుసు బ్రదర్. ఈ వాక్యంలో రాయబడి దేవుడు చెప్పాడంటే నా అబద్ధం అయితే ఆడలేవు. భూమి ఆకాశం గతించి ఆయన మాటలు అన్నాడు. సో ఫెయిత్ ఈజ్ స్పీకింగ్ ఈజ్ యాక్షన్. స్పీక్ చేస్తూనే ఉండాలా, స్పీక్ చేస్తూనే ఉండాలా. ఎంతవరకు స్పీక్ చేయాలా పాస్టర్? ఎప్పుడైనా అడుగుతారా ఎంతవరకు తినాలని అడుగుతారా ఎవరైనా? ఎంతవరకు తినాలా పాస్టర్ అంటారా? ఎంతవరకు చెప్పాలా? అయ్యేంత జీవితాంతం పలుకుతూనే ఉండండి, మీకు ఏమి కావాలో అది మీ జీవితంలో జరుగుతుంది. కెన్ సంబడీ షౌట్ ఆమేన్. సో ఏంటి హార్ట్ ఫెయిత్ ఏంటి? దేవుడు చెప్పాడు నేను అంతే, దేవుడు చెప్పాడు నేను. సో దేవుడు చెప్పడము నమ్మాలంటే ఎలా తెలుసుకోవాలి దేవుడు చెప్పాడని? వాక్యం. అందుకే స్పెండ్ టైమ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. సంబడీ షౌట్ ఆమేన్. దేవుడు నువ్వు స్వస్థపరచబడ్డావంటే స్వస్థపరచ అంతే, నో టర్నింగ్ బ్యాక్, డోంట్ టర్న్ బ్యాక్. ఓకే, లెట్స్ గో టు వన్ స్క్రిప్చర్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్క్రిప్చర్. లెట్స్ గో టు మాథ్యూ చాప్టర్ 12. ఓకే, దానికన్నా నువ్వు జాగ్రత్తగా గమనించండి. అన్బిలీఫ్ ఈ సటిల్. అపనమ్మకం ఎంత సటిల్ అంటే అపనమ్మకం ఉన్నవారికి అపనమ్మకము ఉందని కూడా తెలియదు, అంత సటిల్. అందుకే జీవితం అంతా వాక్యంని ప్రేమించండి, వాక్యము చదవండి. ఓకే, నౌ లెట్స్ గో టు మాథ్యూ చాప్టర్ 12 వర్స్ 36. నేను మీతో చెప్పున్నదేమనగా, మనుష్యులు పలుకు వ్యర్థమైన ప్రతి మాటను గూర్చియు విమర్శ దినమున లెక్క చెప్పవలసి ఉండెను. ఓకే, సో ఇక్కడ బైబిల్లో ఏసేమంటారు, ఇఫ్ యూ ఐ సే టు యూ దట్ ఫర్ ఎవ్రీ ఐడల్ వర్డ్, వ్యర్థమైన మాట. నేను విన్న కొందరు పాస్టర్లు ఏమంటారు, వ్యర్థమైన మాట అంటే బూతులు అంటారు. వ్యర్థమైన మాట గ్రీక్లో దాని అర్థము, దాని వర్డ్ అర్గోస్. ఓకే, అర్గోస్ అంటే గ్రీక్లో అర్థం ఏంటంటే, రైట్ దిస్ డౌన్, ఇట్ మీన్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్, ఉద్యోగం లేనిది. ఓకే, రెండోది బేరెన్ అంటే గొడ్రాలు. ఐడిల్ వర్డ్ అంటే అర్థం ఏంటండి? అన్ఎంప్లాయిడ్ అని చెప్పండి. రెండోది బేరెన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే, ఇట్ మీన్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ సేయింగ్ సంథింగ్ విదౌట్ మీనింగ్ ఇట్, బైబిల్ కాల్స్ ఇట్ ఐడల్ వర్డ్. మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో నిజంగా చెప్పట్లేదంటే అది వ్యర్థమైన మాట. చెప్పేసి జోక్ చేసిన బ్రదర్ పాస్టర్ గారు జోక్ అని ఎన్నో మాటలు చెప్పామా, ఆ మాటలని ఏ మాటలు? వ్యర్థమైన మాటలు. అంటే యేసే ఏమంటున్నాడంటే, అమ్మ జాగ్రత్త వినండి, యేసే ఏమంటున్నాడంటే మీ మాటలను పనికి పెట్టండి అంటున్నాడు. మీ మాటలకి ఏం పెట్టాలా? పనికి పెట్టాలా. అంటే పనికొచ్చే మాటలు మాట్లాడండి. నేను స్వస్థపరచబడు ఏదో మీ దయా బ్రదర్ అని చెప్పొద్దు. అది ఏ మాటలు? పనికిరాని మాటలు, వ్యర్థమైన మాటలు. ఆమెన్. ఆఫీస్ బాగా నడుస్తుందంటే ఐ నో గాడ్స్ గ్రేస్. మా కంపెనీ మీ కంపెనీ చాలా పెద్దదంటే నేను ఉన్నాను కాబట్టి దేవుని కృపచేత బ్లెస్డ్ అని చెప్పాలా. దట్స్ హౌ యూ స్పీక్. ఏదో చిన్నోళ్ళము గరీబోళ్ళము ఇక సార్ మీరు మీ దయ ఉంటే, దోస్ ఆర్ ఆల్ రాంగ్ వర్డ్స్. అలా ఎన్నోసార్లు మాట్లాడాం మనం. స్టాప్ స్పీకింగ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ వర్డ్స్. స్పీక్ వర్డ్, లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బి పుట్ ఇన్ టు ప్రాక్టీస్. ఎందుకు చెప్తున్నా చూడండి, యోహాను సువార్త 5వ అధ్యాయము 43వ వచనంలో ఏం రాయబడిందంటే, ఇట్ ఈస్ ద స్పిరిట్ హూ గివ్స్ లైఫ్, ద ఫ్లెష్ ప్రాఫిట్స్ నథింగ్, ద వర్డ్స్ ఐ స్పీక్ టు యూ ఆర్ స్పిరిట్ అండ్ దే ఆర్ లైఫ్. బైబిల్ ఏం రాయబడిందండి? యేసేమంటున్నారు, నా మాటలు ఆత్మ జీవం అని ఉన్నది. అంటే మనం మాట్లాడే మాటల్లో కూడా ఆత్మ ఇంకా జీవం ఉన్నది. సో మీ మాట్లాడే మాటలు వ్యర్థమైన మాటలు, అన్ఎంప్లాయిడ్ మాటలు మాట్లాడకండి. పుట్ యువర్ వర్డ్స్ టు ప్రాక్టీస్. నా భర్త మారుతాడు ఖచ్చితం ప్రభు, ఆయన ఆల్రెడీ మారాడు ప్రభు, మారాడు. రిజల్ట్ కనిపించకపోవచ్చు, మీ భర్త మారాడు అని మీరు చెప్తుండగా ఇంకా తాగుతూ రావచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలా? ఐ విల్ నాట్ గో బై వాట్ ఐ సీ, ఐ గో బై వాట్ ఐ బిలీవ్. ఆమె చెప్దామా? నువ్వు అట్లానా? మళ్ళీ ఇంకా థ్యాంక్ యూ లార్డ్ మారాడు. రాత్రి ఆయన ఇంటికి రాగానే
ఆయన మారిండు, తాగి ఇంటికి వస్తాడు మీ ఆయన ఇట్లా, ప్రభు ఆయన మారిండు, థ్యాంక్ యూ జీసస్ అన్నారు. వినిపిస్తలే? దట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్. దెర్ ఈస్ లైఫ్ వెన్ యూ స్పీక్. అయ్యో మారడా, ఈయన మారాడు, ఎప్పుడు మారాడు అట్లనే అయిపోతాడు. ఎందుకు మారట్లేదు ప్రభు అంటే, నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు కదా అంటాడు దేవుడు. నువ్వే మాట్లాడుతున్నావు. రోజు వెళ్ళేటప్పుడు టుడే ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అనాలి. ఏం చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి. ఒకసారి చెప్పండి. చెప్పండి ఐఎమ్ ఫేవర్డ్ అని చెప్పండి. ఐఎమ్ మిలియనర్ అని చెప్పండి. ఐఎమ్ లెండర్ అండ్ నాట్ అ బారోవర్ అని చెప్పండి. వినిపిస్తలేదు, మంచిగా చెప్పండి. చెప్తలేరు కొందరు, మాకు డబ్బులు ఎందుకు. ఈ ఆదివారం బ్లెస్సింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. మీ చుట్టాలను తీసుకురండి. మా డాడీ చేసిన పాపాలు, మా తాత చేసిన పాపాలు ఒప్పుకోవాలా లేదా చెప్తా. తరతరాలుగా వచ్చే శాపాలు ఉన్నాయా లేవా అన్నీ చెప్తా. తీసుకురండి, మీతో పాటు ఎవరైనా ఉంటే తీసుకురండి సంఘానికి. స్పీక్ వర్డ్స్ ఆఫ్ బ్లెస్సింగ్. ఇన్ యువర్ వర్డ్స్ దెర్ ఇస్ పవర్. ఆమెన్ చెప్దామా అండి? ఓకే, లెట్స్ గో నౌ టు లూక్ చాప్టర్ 17. చూడండి, ఇలా విశ్వాసం అంటే ఇలా ఉండాలి. లూక్ చాప్టర్ 17 verse 12. ఆయన యొక్క గ్రామంలోనికి వెళ్ళుచుండగా 10 మంది కుష్ఠరోగులు ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి దూరంన నిలిచి, యేసు ప్రభువా మమ్ము కరుణించమని కేకలు వేసిరి. రైట్. ఆయన వారిని చూచి మీరు వెళ్ళి మిమ్మును యాజకులకు కనపరుచుకొనుడని వారితో చెప్పెను. వారు వెళ్ళుచుండగా శుద్ధులైరి. వాళ్ళు చూడండి, వాళ్ళు యేసయ్య మాట చెప్పగానే వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఓకే జీసస్ అని నడుచుకుంటూ వెళ్ళారా లేదా? దాన్ని ఏమంటారు? విశ్వాసము. వాళ్ళు లేదేసయ్యా ఇంకా స్వస్థపరచబడలేదు, ఫస్ట్ స్వస్థపరచండి అప్పుడు వెళ్తామన్నారా? లేదు. యేసయ్య ఏం చెప్పారు? మీరు యు ఆర్ గో అండ్ షో యువర్ సెల్ఫ్ టు ద ప్రీస్ట్ అన్నారు. ఎస్ జీసస్ అని వెళ్తా ఉన్నారు. వెళ్తుంటే ఏమైంది? ఫస్ట్ 2 స్టెప్స్ వేసి ఉండొచ్చు, ఏమవ్వట్లేదు, సరే వెళ్దాంలే అని వెళ్తా ఉన్నారు. అనారోగ్యం ఉంది, ఎట్లన్నా కుష్ఠరోగం ఉంది, పోతాం, ఏమవుతుంది, లెట్స్ గో అని వెళ్తా ఉన్నారు. వెళ్తా ఉండగా ఏమైంది? స్వస్థ. దట్ ఈస్ కాల్ ఫెయిత్. దేవుడు చెప్పాడంటే ఆర్గ్యూ చేయొద్దు. దేవుడు చెప్పాడంటే లార్డ్ యు సెడ్ ఇట్, ఐ బిలీవ్ ఇట్, దట్ సెటిల్స్ ఇట్, ఐ నో ఇట్ ఈస్ డన్ ఇన్ జీసస్ నేమ్. నో మోర్ ఫైటింగ్, జస్ట్ ద ఫైట్ ఆఫ్ ఫెయిత్. లార్డ్ ఇట్ ఈస్ డన్, అంతే, అయిపోయింది. ఎట్లా చేస్తాడు దేవుడు, ఎలా చేస్తాడు దేవుడు? చేస్తాడు, అయిపోయింది, చేసేసింది ఆయన. కుష్ఠరోగులు ఆగి స్వస్థపరచబడలేదు తండ్రి ఫస్ట్ అన్నాడా? లేడు. మాట వినంగానే ఎస్ అని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు, అయిపోయింది. వెళ్తుండగా స్వస్థపరచబడ్డారు. అది విశ్వాసం. కానీ ఈరోజు క్రైస్తవులు ఎలాగా? దేవుడు స్వస్థపరిచాలా, నేను చూడాలా, అప్పుడు నేను సాక్ష్యము చెప్తా. లేదు, అయిపోయింది, ఆల్రెడీ డన్. సే ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ డన్. అయిపోయింది, ఇట్స్ ఆల్రెడీ డన్. So when God says something, believe it is done. Amen. Can somebody shout amen? Amen. Okay, they acted and it happened. బైబిల్లో ఎప్పుడైతే మీ సమస్యకు దేవుని వాక్యము కన్నా ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారో దాన్ని బ్యాడ్ రిపోర్ట్ అని చెప్తారు బైబిల్లో. 12 మంది స్పైస్ వెళ్తారు, వేగుల వారు వెళ్ళి 10 మంది తిరిగి వచ్చి ఏమంటారంటే, దేవుడు చెప్పినట్లే ఉంది, ప్లీజ్ వినండి, దేవుడు చెప్పినట్లే ఉంది, అంతా కరెక్ట్ ఉంది, ఆ భూమి ఆ దేశము పాలు తేనెతో ప్రవహిస్తుంది, ఇగో చూడండి ఫ్రూట్ అన్నీ బాగుంది. కానీ అక్కడ ఎవరు ఉన్నారు? మనం వాళ్ళ ముందు మిడతల వల్లే ఉన్నాం. దేవుడు చెప్పిండా? అది లేదు. వాళ్ళు దేవుని మాటను నమ్మారా? లేదు. బ్యాడ్ రిపోర్ట్ ఏంటి తెలుసా? దేవుని వాక్యము కన్నా ఏదైతే ఎక్కువగా మనం ఎంచుతామో అది బ్యాడ్ రిపోర్ట్. సో ఎటువంటి అనారోగ్యం ఉన్నా దేవుడు నన్ను ఆల్రెడీ స్వస్థపరిచారు. దేవుడి చూడండి, వాట్ కెన్ గాడ్ డూ ఇస్ there is something called fact. Okay, there is something called truth. Fact అని చెప్పండి. Fact and truth. Fact అంటే ఏంటి? వాస్తవాలు. ఫ్యాక్ట్ అంటే ఏంటండి? వాస్తవాలు అంటే ఏంటి? వాస్తవాలు మార్చబడతాయి. డాక్టర్ రిపోర్ట్ ఉంది థైరాయిడ్ అని, అది ఏంటి? ట్రూతా ఫ్యాక్ట్సా? ఫ్యాక్ట్స్ అంటే వాస్తవాలు అంటే ఏంటి? మారుతాయి. ఇప్పుడు అమెరికా డాలర్ ఎంత? ఇండియన్ రూపీస్లో ఎంత అండి? 9800 సెంచరీ కొట్టేసిందా? ఉండొచ్చు. అది నాకు తెలిసినప్పుడు 45-50 ఉండే, డబుల్ అయింది. అంటే ఏంటి? దట్ క్యాన్
చేంజ్. రియల్ ఎస్టేట్ చేంజ్ అవుతుందా? ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇవన్నీ ఏంటి? ఫ్యాక్ట్స్. ట్రూత్ ఏంటి? సత్యం ఏంటి? సత్యం మార్చబడదు. అంటే ఈ సత్యము మార్చబడదు. నీ పరిస్థితి ఎలాగున్నా బైబిల్ ఏం రాయబడి ఉంది? యేసుపడిన గాలి చేత స్వస్థత. సో గాడ్ కెన్ చేంజ్ యువర్ ఫ్యాక్ట్. ఆమేన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైబిల్లో చూస్తే యోసేపు ఒక బానిసగా ఉండే, దట్ వాజ్ అ ఫ్యాక్ట్. బట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ మేడ్ హిమ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. మీరు అనొచ్చు, పాస్టర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ త్రూ వెరీ టఫ్ టైమ్. ఒక్కొక్క మాట చెప్తా. కొందరు అంటారు, ఏమంటారు? డోంట్ జడ్జ్ ద బుక్ బై ఇట్స్ పేజ్. బ్రదర్, మీ లైఫ్లో మీ 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 సెంటర్ పేజ్ కూడా బ్యాడ్ ఉన్నా నో ప్రాబ్లం, బట్ ద లాస్ట్ చాప్టర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ విల్ బి గ్లోరియస్ బికాస్ గాడ్ ఈజ్ ఆన్ యువర్ సైడ్. Your life will end on a big note, on a high note in Jesus' name. Because God can change every fact. A satyam. Pastor, I'm going through a financial problem. That is the fact. Truth enti ivudi ivabadunu. Bible says in Philippians 4, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory by Christ Jesus. దావీదు ఒక మాట అంటారు, నేను యవనస్తుడిగా ఉండే వృద్ధుడయ్యాను, కానీ నీతిమంతుడు రొట్టె అడగడం ఎక్కడా చూడలేరు. వి విల్ నెవర్ బీ ఇన్ దట్ ప్లేస్. యూ హ్యావ్ టు బిలీవ్. దేవుడు ఆకాశ పక్షులను తినిపించే దేవుడు నాకు సమృద్ధిని ఇస్తాడు. ఐఎమ్ హిస్ చైల్డ్. బట్ బస్లో వెళ్ళేటప్పుడు డబ్బులు లేకపోవచ్చు. లార్డ్ బ్లెస్ మీ లార్డ్, యు ఆర్ మై ఫాదర్. ఎలా తీసుకెళ్తో దట్స్ కాన్ఫిడెన్స్. దట్ ఈస్ ఫెయిత్. God can change facts. Somebody shout amen. Are you learning something, church? Hebrews 11:3. 11:3. Hebrews 11:3. ప్రపంచములు దేవుని వాక్యం వలన నిర్మాణమైనవనియు అందును బట్టి దృశ్యమైనది కనబడేడు పదార్థములచే నిర్మింపబడలేదనియు విశ్వాసం చేత గ్రహించుకొనుచున్నాము. ఈ భూమి దేవుడు ఒక పదార్థంతో సృష్టించాడు. ఆ పదార్థం ఏంటంటే మాటలు. మనము కూడా ఈ భూమి మీద మార్పులు తీసుకురావచ్చు అంటే అదే పదార్థం వాడవచ్చు. అది కావాలి వర్డ్స్. ఆమేన్. యూ కెన్ యూజ్ వర్డ్స్. జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఒక చెప్తా స్టేట్మెంట్ ఇంగ్లీష్లో చెప్తా, రాసుకోండి. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ టుడే ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ వాట్ యు స్పోక్ ఎస్టర్డే. What you will be tomorrow is what you speak today. అంటున్నా కదా, డబ్బులన్నీ వెళ్ళిపోతాయి, నువ్వు ఎక్కువ ఖర్చు పెడతా వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాయి. చూసా, నేను చెప్పింది మీరు వినలే కదా. ఫాస్ట్గా బోకు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా బోకు యాక్సిడెంట్ అవుతుంది, ఫాస్ట్గా బోకు యాక్సిడెంట్. నేను చెప్పినా కదా, నువ్వు చెప్తున్నావు కదా, అవుతుంది. అదే నోటితో నోరు విప్పి దేవుని వాక్యం పలికితే దేవుని వాక్యం మీ జీవితంలో నెరవేరబడుతుంది. కానీ అది చెప్పాలా? మా ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ఉండదు పాస్టర్, మా ఇంట్లో శాంతి సమాధానం ఉండదు పాస్టర్, మా ఇంట్లో దయ్యాలు ఉన్నాయి పాస్టర్. Colossians chapter 1 verse 13. We are closing. Colossians 1:13. మెంటల్ ఫేత్ ఇక్కడి వరకు ఇక్కడే ఉంటుంది, నమ్మరు. దేవుడు దీవించాడంటే దీవించాడు పాస్టర్ కానీ అంటారు. దేవుడు స్వస్థపరచాడంటే స్వస్థపరచాడు కానీ డాక్టర్ ఇట్లా చెప్పాడు పాస్టర్ అంటారు. డాక్టర్ ఈ దేవుని వాక్యం ఏం చెప్పిందో విన్నాడు. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. 13 బ్రదర్, Colossians 1:13. ఆయన మనల్ని అంధకార సంబంధమైన అధికారంలో నుండి విడుదల చేశాడా చేస్తున్నాడా? చేసి. సో అంధకార శక్తులు మన పైన అధికారం ఉందా? నో. చెప్పండి. అపవాది శక్తులకు మన పైన అధికారం ఉందా? ఎవరైనా మీ పైన చేతబడి చేస్తే అధికారం ఉందా? లేదు. ఎందుకు భయపడతారు? ప్రాబ్లం ఏంటి తెలుసా? అజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి. అజ్ఞానం ఉంది కాబట్టి ఏం చేస్తారు? అవుతుందేమో అనుకున్నాను. శక్తి లేదు అపవాదికి. నువ్వు భయపడే ప్రతిసారి అపవాదికి శక్తి ఇస్తున్నట్టు మనం. మీరు ఆయన చెప్పిన మాటలు మాట్లాడిన ప్రతిసారి ఆయనకు శక్తి ఇస్తున్నట్లు. ఇఫ్ యు ఆర్ లైట్, డార్క్నెస్ షుడ్ బి అఫ్రేడ్ ఆఫ్ యూ. మనం వెలుగైతే అంధకారానికి మనం మనిషి భయపడాలా? అయ్యో, కొందరైతే ఏమవుతుందో, ఇంట్లో ఇన్ని డబ్బులు ఉన్నాయి, ఏమో దొంగలు వస్తారేమో పాస్టర్ భయపడుతున్నాం. భయపడితే ఎందుకు? నో ఫియర్.
పిల్లలు లేట్ అయింది, ఎక్కడ పోయినరు, ఏమైందో, ఎక్కడున్నా దేవుడు నా పిల్లల్ని క్షేమంగా ఇంటికి తీసుకొస్తాడు. నీతిమంతులు పిల్లలు దేవుడే కాపాడును గాక. కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలా, కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలా, కాన్ఫిడెన్స్. యాక్ట్ ఆన్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్, బిలీవ్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. ఆమేన్. ఓకే, అపవాది ఎంత పవర్లెస్ అంటే, జాగ్రత్త వినండి, మనం అంధకార రాజ్యంలో ఉన్నప్పుడు, వాడు మనకు దేవుడుగా ఉన్నప్పుడు, వాని చేతి కింద మనం ఉన్నప్పుడు, వాడు మనను యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి రానికే వాడు ఆపలేకపోయాడు. ఎస్, అప్పుడే ఆపలేకపోయాడంటే ఇప్పుడు వానికి ఏమైనా శక్తి ఉందా మన పైన? లేనే లేదు. Can somebody shout amen? He has no authority. So how to grow in this knowledge, word of God? Amen. Please, తప్పుడు టీచింగ్లు వినకండి, తప్పుడు టీచింగ్లు వినకండి, భయంలో ఉండకండి. నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి నీ లైఫ్లో ఇది అవుతుంది, దేవుని బిడ్డ ఇలా అవుతుంది, లేదు. The grace of God. Amen. Every day we are changing in the image of our Father. Amen. Faith has no bad report. No bad report at all. Somebody shout amen. One last thing, James chapter 1 verse 6 to 8. దీంతో ముగించుకుందామండి. యాకోబు పత్రిక మొదటి అధ్యాయం 6 నుంచి 8 వరకు చదువుకుందామండి. అయితే అతడు ఏ మాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను. సందేహించువాడు గాలి చేత రేపబడు ఎగిరిపడు సముద్రము తరంగమును పోలి ఉండును. సో ఏంటి, నమ్మని వాడు ఎలా ఉంటాడు? దేవుడు చేస్తాడంటాడు, కొంచెంసేపు ఏమంటాడు, దేవుడు చేయడేమో, అందరి లైఫ్ బాగుంది, నా లైఫ్ ఎందుకు ఇలా ఉందో. మళ్ళీ కొంచెంసేపు ఏమో దేవుడు యెహోవా ఈరే సమస్తము నీవే. మళ్ళీ ఇంకో దగ్గర ఏమో ఎందుకు దేవుడు ఇలా చేయలేకపోతున్నాడు, ఒకసారి చేస్తానంటాడు, ఒకసారి చేయనంటాడు. వీళ్ళని బైబుల్ ఏం రాబడిందంటే డబుల్ మైండెడ్ అని ఉంది. సో అటువంటి వాడు ఏమవుతాడు చూద్దాం. వర్స్ 7. అట్టి మనుష్యుడు వర్స్ 8 ద్విమనస్కుడై తన సమస్త మార్గములు యందు అస్థిరుడును గనుక ప్రభువు వలన తనకేమైనను దొరుకునని. ఏమి దొరకదు ఆయనకు ప్రభు నుంచి, బికాజ్ హి ఇస్ ద డబుల్ మైండెడ్ మ్యాన్. వస్తే మంచిగా అవుతుంది సంఘానికి, ఏమవుతుంది, ఏం మంచిగా అవుతలే, ఎన్ని రోజులు రావాలి ఇలాగా. అద్భుతాల కోసం రాకండి, వాక్యంలో ఎదగండి. అప్పుడు అద్భుతాలు కాదు, మీ పైన దేవుని ఆశీర్వాదం ఉంటుంది. అప్పుడు మీరు చేసే ప్రతి పనిలో మీకు దేవుడు గొప్పగా ఆస్వాదిస్తాడు. డబుల్ మైండెడ్ ఉండొద్దు. దేవుడు స్వస్థపరిచాడా? స్వస్థపరిచాడు. మరి దగ్గు రాగానే ఇంకా స్వస్థపరచలేదు అంటారు. కొందరు పాస్టర్ల దగ్గర పోయి, పాస్టర్ నా మీద దయ్యం ఉంది, దయ్యం వెళ్ళగొట్టరా. దయచేసి గమనించండి, మీరు యేసుక్రీస్తుని నమ్మారంటే మీకు డెలివరెన్స్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ యు ఆర్ డెలివర్డ్. కొందరు అంటారు దేవుడు నాకు డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చారు. బైబిల్లో ఆ మినిస్ట్రీ లేదు, 5 రకాల పరిచర్య ఉంది. డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ అందరు బిలీవర్స్ దయ్యాలు నిలగొట్టగలరు, అందరు నిలగొట్టగలరు. దానికి స్పెషల్ కాలింగ్ లేదు బైబిల్లో. ఒక బ్రదర్ అడిగారు, డెలివరెన్స్ మినిస్ట్రీ ఉందా మీకంటే? మా చర్చ్లో అందరు దయ్యాలు వెళ్ళగొడతారు అన్న. ఎవ్రీబడి కెన్ క్యాచ్ డీమన్స్. నా నమ్మిన వాళ్ళు ఈ సూచక్రియలు కనిపిస్తారన్న యేసయ్య మార్క్స్ వార్త 16వ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ ఏముంది తెలుసా? నా నామంలో ఫస్ట్ దయ్యాలు వెళ్ళగొట్టేస్తారట. ఆమె చెప్తారా? మళ్ళీ మీరు కొత్త ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు వాస్తు బాగాలేదు పాస్టర్, దయ్యాలు ఉంటాయి. అరే మీరు వెళ్ళగొట్టగలుగుతారు. నాకు ఫోన్ చేసి పిలవకండి పాస్టర్ దయ్యాలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎవరికో దయ్యాలు ఉన్నాయి, మేము వెళ్ళగొడితే మా మీదకి వస్తుంది పాస్టర్. మీరంత అంతిస్తాం ఆ దయ్యంకి. ఒక ఆయన అన్నాడు 30 years నుంచి నా మీద అటాక్ ఉంది పాస్టర్ అన్నాడు. ఆయన అటాక్ అంటున్నట్టే ఆయన లైఫ్ అటాక్ అయిపోయింది. అట్లనే ఉండే ఆయన లైఫ్. ఊకే అంటాడు అటాక్ ఉంది, అట్లనే లైఫ్. వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ ఇస్ దిస్, యూ హ్యావ్ రిసీవ్డ్ అథారిటీ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Somebody shout amen. He has already delivered us. Amen. We are not in the kingdom of darkness. అపవాదికి శక్తి లేదు. సో మీ ఆయన తాగి ఇంటికి వస్తే ఏం చెప్తారు? ఆయన మీద చేయబెట్టి మాడుతున్నాడు, నాతో సంఘానికి వస్తాడు ఒకరోజు, ఆమెన్ అన్నారు. కథ ఆ ఇంటికి తాగి వచ్చినావా ఇంటికి అని నువ్వు మళ్ళీ తాగుబోతురాల్లాగా చేయకు. అది ప్రాబ్లం. మీ ఇంట్లలో బాసాన్ల సప్పుడు కాకుండా
సంతోష గానాలు రావునుగాక. నమ్మినారు బిగ్గర ఆమెన్ చెప్పండి. అది అలా ఉండాలి మన ఇంట్లో. భాషలు పడేయడం, కయ్య ఆడవడం ఉండదు. నిజం. కొందరు ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్లో ఏం చెప్దాం అనుకున్నారు, యవనస్తులు జాగ్రత్త వినండి. పెళ్ళిళ్ళు చేసుకునేటప్పుడు అన్యులను చేసుకోకండి. వినిపిస్తలే? ఆమె అంటది ఫస్ట్. ఒక బ్రదర్ నాకు తెలుసు, ఆమె వద్దంటే పెళ్ళి చేసుకున్న ఆమె పాస్టర్ ఐశ్వర్య రాయలాగా ఉంటుంది అన్నాడు. ఎట్లా ఉంటుందంట? ఐశ్వర్య రాయలాగా ఉంటుంది పాస్టర్ అన్నాడు. పెళ్ళి చేసుకుని అప్పుడు ఆమె చెప్పిందంట, నువ్వు చర్చికి వెళ్తే నేను ఏమీ అనను, నువ్వెళ్ళు, నేను అస్సలు. పెళ్ళైన తర్వాత చర్చికి వస్తలేడు ఆయన. ఎందుకు? చర్చికి వెళ్తున్నా అంటే ఈమె డోర్ దగ్గర ఫినాయిల్ బాటిల్తో నిలబడిందంట, నువ్వు బయటికి వెళ్ళి ఫినాయిల్ తాగుతా అని. చర్చికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి గొడవలు అవుతుంది. ఈరోజు ఆ అబ్బాయి దేవునిలో కూడా లేడు, లేదు. తాగుబోతులను పెళ్లి చేసుకోకండి. మంచోడు పాస్టర్, కొన్ని అలవాట్లు ఉన్నాయి, ఎవరు పర్ఫెక్ట్ ఉన్నారు, ఎవరు లేదు. నేను ప్రార్థనతో మార్చుకుంటాను పాస్టర్, ప్రార్థనతో నేను మా ఇంత లివింగ్ వే చర్చ్లో ఇంత పవర్ఫుల్ ప్రేయర్ టీం ఉంది, ప్రార్థనతో మార్చేసుకుంటా పాస్టర్, నేను మార్చుకుంటా పాస్టర్ ఖచ్చితంగా. అమ్మా తను పిచ్చి పనులు చేయకండి. తల్లిదండ్రులు మీరు కూడా మీ పిల్లల ఏజ్ అయిపోతుంది, అయ్యో అయిపోతుందని తొందరపడి అట్లా చేయకండి. ఆమె అనగలరా? అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. ఫినాయిల్ పట్టుకొని ఉంటుందంట ఆమె, నువ్వు బయటికి వెళ్ళు వేసుకుంటాను. లేడు. చాలామంది అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, చాలామంది ఉన్నారు అలాగా. ప్రేమ గుడ్డిది, ప్రేమ కరెక్ట్. అది మీరు నమ్ముతారు, మీరే చేస్తారు. అందుకే ఇట్లా మార్చేస్తాను పాస్టర్. ప్రేమలో తప్పులు కనిపించాయి అప్పుడు ప్రేమించి తిరిగేటప్పుడు, ఇప్పుడు అయిపోయింది, పెళ్ళి అయిపోయింది. దట్స్ వై ఐమ్ టెల్లింగ్ యూ, ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు తెలుసా? నీ లైఫ్ నేను ప్రభు కోసం మంచిగా జీవిస్తా. ఒక మాట చెప్తా చూడండి. జూడస్ ఇస్కారియట్, ఆర్ యు ఏబుల్ టు హియర్ మీ? జూడస్ ఇస్కారియట్ 3.5 years యేసయ్యతో ఉన్నాడు. కానీ లాస్ట్కి ఆయన టెస్ట్ మనీ ఏంటి? ఆయన హీ బిట్రేడ్ జీసస్. జస్ట్ ఇమాజిన్. అందుకే పెళ్ళి అయినా పెళ్ళి కాకపోయినా, హౌఎవర్ వేరెవర్ యు ఆర్, మే లెట్ యువర్ లైఫ్ షైన్ ఫర్ జీసస్. ఇదే అంటున్నాం. బయటికి వెళ్ళొచ్చు, మీరు వెళ్ళొచ్చు, ఎక్కడైనా వెళ్ళొచ్చు. ఎక్కడికి వెళ్ళినా యువర్ లైఫ్, గాడ్ ఈజ్ వాచింగ్ యూ. హీ ఈజ్ నాట్ దేర్ టు పనిష్ యూ, but you have to go through the consequences of the choices you make. You have to. ఎవరు చూస్తలేరు? ఫ్రైడే నైట్ రేపు ప్రేస్ పార్టీ, ఇవాళ రాత్రి వేరే పార్టీ, ప్రేస్ పార్టీ తర్వాత బూస్ట్ పార్టీ తర్వాత నెక్స్ట్ సండే వచ్చేస్తా, బ్లెస్సింగ్ గురించి వింటా. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్, ఐఎమ్ రైచియస్. You will go through some consequences. God loves you too much. He loves you, He loves me so much that He sent His Son Jesus for you and me. Let our lives be glorifying the name of Jesus. అందుకే ఏం చెప్పాను? The more you love Jesus, the more fear of God will be in your life. అరే దేవుడు ఇంత ప్రేమిస్తున్నా నేను అంటున్నాను. నిజంగా the more you love Jesus, the more you will avoid doing things that you should not do. నాకు కొందరు ఫ్రెండ్స్ ఉండే, నేను రక్షింపబడినప్పుడు దేవుడు కొందరిని దూరం పెట్టమన్నాడు. ఈరోజు కొందరు తాగుడు అలవాట్లు వెళ్ళిపోయారు, కొందరు బ్రతికే లేరు, అన్యులు. So I want to encourage you, make some right choices, have some right people in your life. ఓకే, మీరు అనుకుండొచ్చు నేను ఫోన్ కాల్ చేసి గాసిప్ చేస్తే ఎవరికి తెలీదు. రహస్యంలో చూసే దేవుడు, He will reward you for what you are doing. If you are alone, what you are doing, God will reward you. But above all, మెంటల్ ఫెయిత్ ఇక్కడ కాదు. దేవుడు చెప్పాడంటే అయిపోయింది. యాకోబుకి వాళ్ళ నాన్న ఆశీర్వాదం విడుదల చేయగానే నాన్న చెప్పాడు, బ్లెస్సింగ్ రిలీజ్ అయింది. ఐ విల్ నాట్ వరీ. దేవుడు ఏమన్నాడు? ఫియర్ నాట్. బైబిల్ సేడ్ సీక్ యు ఫస్ట్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హిస్ రైచియస్నెస్, సమస్తము మమ్మల్ని వెంబడిస్తారు. సో జస్ట్ ట్రస్ట్ గాడ్, కీప్ గాడ్ నంబర్ 1 ఇన్ యువర్ లైఫ్.
everything will follow you. Take God at His word. Take God. ఆ 10 మంది కుష్ఠరోగులు యేసయ్య వెళ్ళి చూపించాను అంటారు. బీ హీల్డ్ అన్నాడు యేసయ్య, ఏమనలేదు. గో అన్నారు, గో షో యువర్ సెల్ఫ్ అన్నారు. ఎస్, వెళ్తా ఉన్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ టేకింగ్ గాడ్ అట్ హిస్ వర్డ్. స్వస్థత కోసమే కాదు, ఫైనాన్స్ విషయమే కావచ్చు, సిక్నెస్ విషయమే కావచ్చు, డిప్రెషన్ విషయమే కావచ్చు, ఆల్వేస్ రిజాయిస్. ద వర్డ్స్ యూ స్పీక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వర్డ్ స్పీక్ చేయాలా, యాక్ట్ చేయాలా. ఆల్రెడీ అయిపోయినట్టు యాక్టింగ్ చేయాలి. యాక్టింగ్ ఫస్ట్ టైం యాక్టింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ చెప్పి ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పండి. మీరు అట్లా చెప్తే మీ హార్ట్ ఏమంటుంది అంటే ఫేక్ చేస్తున్నావు అంటుంది కదా. ఎందుకు? మనం ఎన్నోసార్లు ఎన్నో మాటలు చెప్పాము, హార్ట్కి మౌత్కి కనెక్షన్ లేని మాటలు ఎన్నో చెప్పాము. అందుకే ఇప్పుడు చెప్తుంటే ఇలా చెప్తా ఉంటే మన హార్ట్ మన నోరు అలైన్ అవుతుంది. ఏ రోజైతే అలైన్ అవుతుందో ఆ రోజు అద్భుతాలు అవుతాయి. ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు తుఫాన్ చూసి అన్నప్పుడు ఎందుకైంది తెలుసా? యేసయ్య హార్ట్ మౌత్ వాజ్ ఇన్ ద సింక్, కరెక్ట్గా సింక్ అయి ఉంది, అందుకే అయింది. ఇప్పుడు మీరు చెప్తారు ఐఎమ్ మిలియనేర్ అంటారు. ఎందుకు కాదు? బికాజ్ ఈ నోటితో వస్తున్నావా, 9:30కి రండి చర్చ్ కంటే వస్తాం పాస్టర్, వస్తాం, కానీ లోపల తెలుసు 10:05కి వస్తామని. వస్తా పాస్టర్. ఈ మౌత్కి ఈ హార్ట్కి సింక్ లేదు. ఏ రోజైతే సింక్ అవుతుందో miracles will happen in our life. Can somebody shout amen? Let's just close our eyes and bow down our heads.